غلام جعفر جدوئی مظفرگر جو کہ آج کے جشن کے اختتام پر انشاءاللہ کیک بھی کاٹیں گے، لہٰذا قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے باوازہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج۔ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ عزت دار میرے مالک کے ماننے والے تشریف فرما ہیں، کوشش کریں سرکار امیر کائنات کی ذات میں صلوات بلند و واصل۔ اجازت نوکری شروع کریں، آپ کی بزرگان کی اجازت۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام سادات مومنین کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہر اس بندے کو آج ضرور خوش ہونا چاہیے جس کو ماں نے نعت علی پڑھ کے لوریاں سنائی، چونکہ علی کی ولایت کا تعلق، علی کی ولایت کا جو ورثہ ہے جو مجھے آپ سب کو ملا ہے، یہ ورثہ باپ کی طرف سے نہیں ملتا، ماں کی طرف سے ملتا۔ چونکہ ایک بڑا خوبصورت سا ماحول ہے، عید جیسا سما ہے، بانیان نے، آپ زداروں نے، سادات نے بڑا اپنے شہر کو سجایا ہوا ہے، لیکن اس سجاوٹ یہ تمام تر خوشی کا تعلق جشن کے ساتھ ہے۔ تو جشن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے، نہ سنایا جاتا ہے۔ جتنی دیر آپ خوش ہوتے رہیں گے میں بھی آپ کے سامنے نوکری کرتا رہوں گا، جب آپ چپ کر جائیں گے ظاہر میں بھی پھر آپ سے اجازت چاہیے ہوگا۔ آج کی جو عید ہے نا، ہم حلالیوں موالیوں کے لیے چاند رات ہے۔ آپ کی کیا بات ہے، سب سے پہلے میرے بزرگ کتنے خوش ہو گئے۔ اور یاد رکھنا، چمکتی چہروں والے میرے سامنے تشریف فرما ہوا، علی کی ولایت چہرے سے نظر آ جاتی ہے۔ یہ جو کل کا دن یوم العید ہے، آپ کے 8ویں مولا کا فرمان ہے کہ یہ زمین پر کسی بندے کی عید نہیں، یہ خود اللہ کی عید ہے۔ واہ واہ واہ، جو ہاتھ اٹھ سکتے ہیں وہ اٹھایا کرو۔ آج کی رات ہاتھ اٹھانے کی ضروری ہے، کیونکہ بات ہی ہاتھ کی ہے، یعنی آپ کے ہاتھ بلند ہوتے جائیں گے۔ سلامت رہے آپ جیے، جو خوش بیٹھا ہے ہمیشہ خوشیاں دیکھیں۔ مالک بانیان کو، آپ عزاداروں کو، سادات کو، مومنین کو اس رات کے صدقے میں جو جو مانگنے آئے ہو سارا عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم مانگیں گے اپنے ظرف کے مطابق، وہ عطا آج کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ میں جتنی بھی دعا دوں گا وہ کم ہوگی، جو جو آپ کی حاجتیں ہیں، مومنین کی ہیں، عزاداروں کی ہیں، مالک سب کی مستجاب فرمائے۔ بانیان کی اور آپ تمام عزادار موالیوں کے مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو اور بالخصوص میرے وطن عزیز کو اور آپ تمام سادات مومنین کو مالک محفوظ فرمائے۔ اس خوشی کے صدقہ میں مالک اس وطن پر اور آپ تمام عزاداروں پر خوشیوں کا نزول فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ دعا بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی۔ یاد رکھنا، بات شروع کر رہے ہیں۔ دنیا کو اگر ولایت کے معنی آتے ہوتے، کیونکہ دنیا کو ولایت کے معنی ہی نہیں آتے،
اگر ولایت کا معنی صرف دنیا کو آتا تو دو میں سے ایک کام ضرور کرتے تھے. کون سے؟ یا علی کو ولی ماننا چھوڑ دیتے یا پھر علی کو بھونکنا چھوڑ دیتے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہمارا محل ہے. بولو بولو سفیلال کلندر. سبحان اللہ. اور میں کہنا چاہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ میری گفتگو، میرا خطاب 72 فرقے سے نہیں ہے. میری گفتگو اپنی برادری کے ساتھ ہے جن کی چھتوں پہ علم ہے، ولید ولی اللہ پڑھتے ہیں. بس ایک فرقے سے گفتگو ہے، باقی کسی سے نہیں ہے. اگر برادران اہل سنت ہمارے جشنوں میں مجلسوں میں آتی ہیں تو ان کو ثواب ملے گا. ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ میں آئے. اپنوں کو بھی متفق کر لوں تو میرے لیے بڑی بات ہے، چونکہ علی اتنا سستا نہیں کہ سب کو دیا جائے. یہ ہاتھ جو اٹھتے ہیں نا، یہ ہاتھ حوصلہ ہو جاتا ہے. یہ شکر ہے مولا کا کہ اچھے اور آسان دن پھر شروع ہو گئے کہ 9-8 ذی الحج سے لے کر کل تک ہم مجالس پڑھتے رہے. آج جشن مولا کا چلو ہو رہا ہے تو میں اپنا پہلا جشن پڑھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد جتنے بھی پڑھیں گے وہ اس کے بعد ہوں گے. آج جو آپ کے سامنے وہ پہلا ہے. دل لگا لینا خدا کا واسطہ. دل میرا بھی کر رہا ہے کہ میں بھی خوش ہو جاؤں. تو اگر آپ ساتھ دیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. ولایت کے معنی نہیں آتے. اگر دنیا کو ولایت کے معنی آتے ہوتے تو یا علی کو ولی ماننا چھوڑ دیتے یا پھر علی میں نقش نکالنا چھوڑ دیتے. ہر شیعہ علی اور ولی اللہ پڑھتا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا سیدہ میں، جنگ لڑائی جو شیعہ آپس میں کر رہے ہو علی ولی اللہ کی جنگ نہیں ہے. علی ولی اللہ کی صدا ہر شیعہ مسجد سے بلند ہو رہی ہے. علی کے اختیار کی جنگ ہے. اس کا بات یار مہربانی کیا کرو یار، ہم آپ کی وکالت کر رہے ہیں سر. آج کی رات کی جو بندہ خوش نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ نے اسے خوش ہونا لکھا ہی نہیں ہے. علی کے اختیارات کی جنگ کہ اگر علی ولی ہے اور یقیناً ہے تو پھر علی کو اختیار ولایت دینا پڑے گا. میں جملہ کہوں، یوں کروں کیا کروں. پڑھتے پڑھتے مجھے 10واں منٹ شروع ہونے لگا ہے. 10 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ رہا، ابھی تک میرا دل تیرے رضیہ میں لگا نہیں. لگ گیا تو ساری رات بھی تو کہے گا تو جعفر تیری نوکری کرتا رہے گا. اسی جملے پر فیصلہ ہو جانا ہے. پے سے لے کر سین تک اب سارے قرآن کی تلاوت کریں. قبلہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اے نسل آدم مجھے نبی کہو، مجھے امام کہو، مجھے معصوم کہو، مجھے رسول کہو، مجھے یہ کہو. فرمایا اے نسل آدم جب بھی تیرا میرے ساتھ بولنے کو جی چاہے یا مجھے ولی کہو یا مجھے علی کہو. بات ہے آپ کی. کتنے اچھے لوگ مجھے آج کی رات مولا نے ملوا دیے. مجھے وہ لوگ مل گئے جو میری حسرت پوری کر رہے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر جگہ پر نہیں کی جا سکتی. بے وقوف نہیں ہوں میں کہ ہر حقیق کو ہر خریدار تک بات پہنچائی جاتی ہے. آپ نے مجھے چھیڑ لیا ہے، اب چھوڑنا نہیں. یہ سفر کرتے کرتے ہم غدیر تک پہنچ جائیں گے. 1,60,000 بندہ سرکار مصطفیٰ کے سامنے کھڑا تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. یہ وہ تھے جو نظر آ رہے تھے.
ورنہ وہاں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ سید بہت مہربانی ہے، یہ جو بچے بول رہے ہیں ان کو دیکھو تو صحیح، یہ جو میرے جوان مسکرا رہے ہیں آخری ماتمی تک میں نوکر ہوں۔ تمام روحیں تھی وہاں، ولایت بندے کا منصب نہیں، آپ کی بے شک بھی داد ہے لیکن بہت تھوڑی۔ میں کتنی بڑی بات کر گیا آپ کے سامنے، ولایت بندے کا منصب نہیں ہے، آپ کی بڑی مہربانی سے ایک دفعہ پھر کرتا ہوں، شاید 2-4 دوست اور میرے ساتھ شامل ہو جائے جوان بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ولایت بندے کا منصب نہیں ہے، ولایت رب کا منصب ہے۔ ایسے سارے بولتے ہیں تو میں پتہ نہیں کیا کہتا، ولایت بندے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ یوں 1998 جنگل لائے، اب 2020 ہے، 11 میں کس آنے والا ہے، کرونا بھگتا کے بیٹھے ہوئے، پھر بھی یوں کریں، لفظ کی قیمت چاہیے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، پتہ نہیں کیا کیا، پوری دنیا میں بچے چھوٹے چھوٹے لے کر اپنی پاکٹ میں پھر رہے ہیں، پھر بھی بندہ سر مارتا رہے، تو سمجھنا چاہیے ولایت بندے کا منصب نہیں، رب کا منصب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ تمہارا ولی ہوں وَرَسُولُهُ، اور جس طرح میں اللہ تمہارا ولی ہوں اسی طرح میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ کیا بات ہے، اس بات پر مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ بولیں گے، لیکن آپ نے میرے یقین کو پھر بڑھا دیا کہ آپ خریدار ہیں۔ اللہ ولی ہے اسی طرح میرا رسول ولی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جس نے انگوٹھی دی تھی اس گرمی میں اتنی توجہ یار تجھے ہے غریب، آپ مسکراتے رہنا یار، کیا سمجھدار لوگ مجھے ملوا دیا آپ نے، میں رضیہ کے حوالے اپنی زندگی کر کے جانے لگا ہوں، اسی طرح لوگ مجھے ملتے ہیں، ایک ایک لفظ میرے قیمت دے رہے ہیں، کوئی میرا لفظ ضائع نہیں ہوا یار، الحمدللہ رب العالمین۔ مولا آج کی رات مجھے اتنے تیرے موالی حلالی سید ازادار مل گئے۔ پہلا ہے بسم اللہ جی، اللہ کہتے ہیں میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور انگوٹھی والا وہ بھی تمہارا ولی ہے۔ 73 فرقے کے علماء اور مفسرین متفق ہیں کہ وہ انگوٹھی والا علی ہے۔ مالک فرشتے بھیجیں، بیٹھے یہی نہیں بولتے وہ رہے، کیونکہ میں اب چھڑ گیا ہوں، اب میں سمندر میں اترنے لگا ہوں۔ جو ساحل پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے بسم اللہ، جو آنا چاہتا ہے ولایت علی کے سمندر میں اس کے پیچھے، وہ مجھ سے آگے۔ جو پہلا ولی ہے اللہ، وہ نظر نہ آتا تھا، نہ آ رہا ہے، نہ آئے گا۔ پہلا ولی اللہ ہے، اللہ نہ نظر آتا تھا، نہ نظر آ رہا ہے، نہ آگے نظر آنے کے کوئی امکان ہے، وہ غیب ہی غیب ہے، پہلا ولی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی ولایت چھپی ہوئی ہے۔ یار میں اور آپ کیا ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں، جناب مجھے جواب دیتے جائیں گے، بلکہ بچے جواب دیتے جائیں گے، اتنا سوال آسان ہے، سوال ہی جواب ہے۔ اللہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ ذائقہ چکھا ہے؟ نہیں۔ کبھی یوں مسافہ کیا؟ نہیں۔ خوشبو سونگھی ہے؟ نہیں۔ 10 لاکھ روپیہ لگا کر ہم اللہ کے گھر مکے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہیں، کبھی اللہ کے گھر سے آواز آئی ہے کہ بندہ میں نے تیری حاضری قبول کی ہے؟ نہیں نا، نہ آواز، نہ لمس، نہ ذائقہ، نہ خوشبو، نہ دیکھا، مانتے کیوں؟ 73 فرقے کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس معیار ہے حسین کا نانا، ہمیں سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے، ہم اتنے عاشق ہیں اپنے سرکار مصطفیٰ کے کہ ہم نے بن دیکھے کو صرف سرکار کی زبان پہ یقین رکھ کے تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو پھر جعفر جدوئی کو کافر، مشرک، نصیری، غالی، یہ وہ فلان کا
सोशल मीडिया, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या, अगर कहने से जनाब की शुगर अच्छी रहती है, तबीयत ब्लड प्रेशर लेवल पे रहता है, तो सुबह उठकर मुझे काफिर कह लिया कर, शुगर चेक न किया कर, ताकि सारा दिन तेरी तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी। करना आज 18 कदीर की रात, ईद की रात को, चांद रात को फैसला तो हो गया है। मुझे भी तो यही शिकवा है जनाब से, जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुमने बिन देखे को माना है, उसी मोहम्मद ने उठा के हाथ उठा सकता जरूर उठाया करो। अच्छा करते हैं, हाथ उठे हैं यार, जो अभी तक हाथ उठ रहे हैं, कितना अली रहता है आपके दिलों में। मैं बाबा जी मौला दी कसम है राजी हो गया, ये उड़ता ही रहेगा मौला के लिहाज से। मैं तो आपके सहारे पर प्रवास करता ही रहूंगा, लेकिन एक मिन्नत कर रहा हूं, चौक में खड़ा होकर ऊंची आवाज में अली वलीजुल्लाह पढ़ा कर, क्योंकि अली वलीजुल्लाह पढ़ने से मौलवी काफिर कहता है, अल्लाह कहता है मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी शाह, मुरीद शाह, बाबा जी, सैयद, बड़े अज़ादार बैठो, एक दफा तो अच्छा बोलो, हैदरी। जिसके कहने पर बिन देखे को माना हुआ है, उसी ने उठा के, दिखा के, बाजू बुलंद करके, 4 घंटे खड़े होके, चिलचिलाती धूप में उसका महबूब खड़ा है, पसीने के परनाले हैं मुस्तफा की पेशानी से, जिसके पसीनों से नबी बनते हैं। अल्लाह देखा नहीं, वो पहला वली। कहां से बात शुरू हो गई, देखिए तो उसी लुत्फ आएगा आपका, जल्दी तो नहीं है आपको, वेले सारे मसरूफ, कोई बात तो नहीं, अगर 2-4 मिनट ऊपर पड़े तो नाराज तो नहीं होगे? चलो ठीक ठीक हो गया। इधर वाले आप जी जो मेरे जवान में थे, आपके सहारे पे पढ़ना है, सारी रात पढ़ते रहे, चलो ठीक है। पहला वली अल्लाह है, उसे हमने देखा नहीं, देखा नहीं। आप और मैं क्या है, मैं शिया किताबों का ज़ामिन, शिया मजहब का ज़ामिन, शिया अकीदे का ज़ामिन, शिया उलमा का ज़ामिन, शिया मुफस्सरीन का ज़ामिन, शिया मुहक्किकीन का ज़ामिन। बस मेरी ड्यूटी किसी को शिया करना नहीं है, न मैं अपनों को ठीक कर लें तो बड़ी बात है, ताकि हर बंदे का अपना लुत्फ अंदाज से बढ़ता रहे। पहला वली अल्लाह, वो नजर नहीं आता। आदम से मैंने सवाल किया उसके खिलाफ, मैंने कहा जी आप खलीफतुल्लाह हैं, पहले पहले बशर हैं, जमीन पर अल्लाह का नायब बन के आया है, अल्लाह मनवाने हमसे आया है, अल्लाह है? उसने कहा बेशक है। मैंने कहा जी देखा है उसे? 7 मिनट दी दाद कराची तो सुनाओ यार, 7 मिनट बड़ा होता है, बंदा पूरी मजलिस पढ़ सकते हैं 7 मिनट। 7 मिनट तो वो बात करते रहे, मैं आपका नौकर चौक करके खड़ा होता रहा, ये सारे मेरे अपने बैठे, दाद की बात ही नहीं है, दुआ तो मुझे देंगे ना। जब मैंने आदम से कहा ना नहीं अल्लाह देखा है, उसने कहा नहीं, तो मैंने कहा फिर मानते क्यों? उसने कहा मैंने किसी से सुना है। ये सियालकोट की मिट्टी है, इतने बड़े अजीम अजादार रहते हैं। अब दाद दे के फंस गए हो, तो मुझे यकीन हो गया ना कि खरीदार है मेरे सामने। तो जो मुस्कुरा रहे हैं उनकी मुस्कुराहट दाद है, जो हाथ उठा रहे हो आपका हाथ उठना मेरे लिए टेक है, ये बच्चे खुश हो रहे हैं। किसी से सुना है, जनाब आदम ने फरमाया। मैंने कहा कि सुना है, देखा नहीं, उसके होने पर दलील कि वो है। आदम कहते हैं ज़मीन, आसमान, हवा, फ़ज़ा, खला, चांद, सितारे, सियारे, जन्नत, कौसर, तस्नीम, सलसबील, सुरातिकात, हिजाबात, लौह कलम, जज़ा, सज़ा, मौत, हयात, ज़िंदगी, ये जो कायनात चल रही है ये दलील है।
کہ وہ ہے بسم اللہ. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جناب آدم کا زمانہ گزرا، ایک اور نبی ہے، اس کی کشتی غوطے کھانے لگی. حضرت نوح کشتی میں سوار ہو کر جناب نوح اللہ سے کہہ رہے رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار یہ ڈوب رہی ہے میری مدد کر. میری روح نوح کی چوٹی پہ گری. میں نے کہا اللہ کے پاک نبی جس اللہ سے مدد مانگ رہے ہو وہ ہے. شاباش میرا بچہ. جناب نوح فرماتے ہیں بالکل ہے. میں نے کہا جی اس کے ہونے پہ دلیل؟ اس نے بھی یہی فرمایا کہ یہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے. حضرت نوح کا زمانہ گزرا، ایک اور نبی ہے، وہ آگ کی طرف جا رہے تھے جھولے میں بیٹھ کر. جس کو نشانی یاد ہے وہ بول پڑے. حضرت ابراہیم، میں نے جناب ابراہیم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہا مولا سرکار آپ تو خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کا دوست ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہے. اس کے ہونے پہ دلیل؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ جو کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ ہے. جناب ابراہیم کا زمانہ گزرا، سرکار ایک اور نبی ہے، وہ عصا مار مار کے راستے بنا رہا تھا دریائے نیل میں. میں نے جناب موسیٰ سے کہا سرکار اللہ ہے؟ بڑا جلالی نبی تھا موسیٰ. اس نے کہا بے شک ہے. میں نے کہا سرکار اس کے ہونے پہ دلیل؟ انہوں نے فرمایا یہی کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے. موسیٰ گئے، جناب عیسیٰ تشریف لے آئے. میں نے کہا سرکار آپ پر تو بھول پڑ گیا ہے دنیا کو کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بے شک ہے. میں نے کہا اس کے ہونے پہ دلیل؟ علم کی قسم، جشن کی قسم، منبر کی قسم، آج کی رات کی قسم، علی کی ولایت عظمیٰ کی قسم، سیدہ کی طہارت کی قسم، اللہ کی الوہیت کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم. جھوٹ بولوں، شیعہ کتابوں سے نہ دکھا سکوں، میری زبان کاٹ کے تو اپنی رتیہ کے کتوں کو پھینک. سب کچھ ٹھیک ہو، تیری مرضی دعا دے یا نہ دے. عیسیٰ نے بھی یہی دلیل دی کہ یہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے. آدم نے بھی یہی دلیل دی، نوح نے بھی یہی دلیل دی. اتنی قسمیں کھائی ہیں. ملک عراق، شہر کوفہ، مسجد اعظم، منبر ابیض، منبر پہ تیرے اور میرا مرشد علی خطبہ توحید دے رہے تھے. علی یعلم یمانی مسجد کے درمیان میں اٹھ کے کھڑا ہوا، علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے یا علی اتنی جو تو اپنے خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے اللہ ہے؟ فرمایا بے شک ہے. وہ کہتے مولا اس کے ہونے پہ دلیل؟ فرمایا میں جو ہوں. یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے جو علی کی بارگاہ میں پھیلا ہوا ہے آج کی رات. تجھے ہے لری. سبحان اللہ. آپ کو میں بابا کا ہاتھ کھول کے ایک دفعہ چال ہے میرا سونا. خیرات ملتی ہے علی کے دروازے سے. اور تو کچھ نہیں، داد تو پوری ہے رب، داد سے شکوہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں خیرات سے کوئی نہ رہے. اور حضرت بازو بلند کر کے پنجا کھول کے جی یہ جنہ جنہ نو قدیر والا واقعہ یاد نعرہ سبحان اللہ. گرمی تو نہیں ہو گئی؟ غدیر میں بھی تھی. غدیر ٹھنڈے موسم میں مزہ ہی نہیں آتا، گرمی میں لطف آتا ہے تاکہ بے چینی سے علی سنا جائے. مولا کی عزت کی قسم. پھر کیا تپتی دھوپ ہے وہیں پر آ جاتے ہیں بے چینی سے چاپ کے علی سن رہے ہیں. یار جو ہم جب پیپر دینے جاتے ہیں کمرے امتحان میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے 8-10 سوال ہوتے ہیں تو ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 سوال لازمی ہیں، ورنہ سارے سوال حل کر جب وہ لازمی سوال چھوڑ جائے تو سارے پیپر میں ختم. فیل. جتنے توحید کا سوال نامہ ہے اس میں علی کی ولایت لازمی ہے. آپ کے بھلے کی باتیں ہیں صاحب، آپ سلامت رہے، بچے بول رہے ہیں. جو حبس کا شکار ہو گیا وہ چپ رہے، باقی پھر انشاءاللہ میرے ساتھ ہے. علی
बच्चा उठ के अली अली के नारे लगवा रहा था, इसमें भी मेरा कसूर है? ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हमारा कल है, हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। ये छोटे बच्चे वो छोड़ के अली अली कर रहे हैं, अली के फजाइल पे मुझे दाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इन बच्चों ने पिक्स बनवाई हैं कि आप मौला अली के फजाइल पढ़ते हैं। मुझे मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत उस्मा की कसम है जी, दुनिया के मुफ्ती इकट्ठे करके ले आओ, इन बच्चों पे नमाज वाजिब नहीं कर सकते, अभी वाजिब है ही नहीं, नमाज इनका इंतजार कर रही है, जब उस सन को पहुंचेंगे फिर वाजिब हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, पूरा जश्न मेरा भूल जाना, ये बात याद रखना, जिस बच्चे पे अल्लाह की नमाज वाजिब नहीं है, अली अभी वाजिब है, अली अभी वाजिब है। जो हाथ उठ गए, ये हाथ नजफ के शाह से खैरात ले गए, हाथ ऊंचे सलामत रहो इस हफ्स में, इस गर्मी में, बहर वाले अंदर वाले सबको याद मदद कर रहा हूँ, दुआएं दे रहा हूँ, आपको खैरात है, मौला की बारगाह से मांग मांग के देख रहे हैं। पहला वली अल्लाह है, वहीं पे खड़े हैं अभी तो 28 मिनट हो गए, पहला वली अल्लाह है, वो नजर नहीं आता। दूसरे वली रसूल है, मेरे सरकार वली हैं। जो रसूल को वली ना माने वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन मिंबर पर हुसैन के पाक नाना रसूल बन के बैठते हैं, वली बन के नहीं। मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, किसी की समझ का नहीं। भी मैं कुछ और कह रहा हूं, समझ वो कुछ और रहा हो तो उसकी समझ का कसूर है, जाफर के अल्फाज का कसूर नहीं। बिल्कुल मिन तुल के इस तरह, जिस तरह हीरा को जौहरी तोलता है, उसी तरह तोल के मैं लफ्ज कह रहा हूँ। दलील है हमारे पास। अगर मुस्तफा सरकार मिंबर पे वली बन के बैठे होते तो फिर राहिब को बेटे खुद देते। जो पहुंच गया है उसे जाफर वाहवा कह रहा है, जो गर्मी का शिकार हो गया है वो मेहरबानी कर रहे हैं। तुझे है आपकी क्या बात है साहब, जो खुश बिल्कुल खंदा पेशानी से वसूल फरमा रहे हैं। पहला वली अल्लाह, उसकी विलायत भी गायब, वो नजर नहीं आता। सरकार मुस्तफा की विलायत भी मख्फी, सरकार ने अपनी विलायत इज़हार नहीं की, क्योंकि अली जो है वो रसूल का कहते हैं मैं अब्द हूं और मोहम्मद अल्लाह का अब्द है। तो अभी तो मोहम्मद के अब्द की विलायत तुमसे नहीं मानी जा रही। खुद मुस्तफा अगर विलायत ज़ाहिर कर देते तो फिर पता नहीं ज़माना किधर जाता। अल्लाह के कसम, क्योंकि मोहम्मद का ऐलान कौन करता? मुस्तफा से अफजल है ही कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। मोहम्मद से अफजल बंदा ही नहीं। रसूल की विलायत भी मख्फी, अली की विलायत, अल्लाह की विलायत भी मख्फी। सिर्फ अली है तीनों वलियों में। अल्लाह की विलायत भी अली से नजर आती है। नहीं दांत थोड़ी, अब सॉरी ये दरमियान वाले मुझे छोड़ चुके हैं, अब गर्मी है तो मैं क्या करूं? जहां कहोगे मैं दुआ मांग लूंगा, अभी तो उस मंजर तक जाना है तुम लोगों को। अल्लाह की विलायत का मजहर भी अली है, मुस्तफा की विलायत का मजहर भी अली है। अल्लाह की विलायत भी गायब, मुस्तफा की विलायत भी गायब। अली की विलायत जाहिर है, चूंकि इसे जाहिर करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है और जाहिरी ऐलान खुद मुस्तफा ने किया है। गदीर के मैदान में 1,60,000 बंदे के सामने अल्लाह की विलायत भी छुपी हुई, मुस्तफा की विलायत भी छुपी हुई, सिर्फ अली की विलायत जाहिर है। तो फिर मुझे काफिर ना कहे, तू बच्चों को गुमराह ना कर। जिनकी विलायत छुपी हुई है उनको नमाज में पढ़ता है। जो शिया बैठे हो, जिनकी छतों पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का,
جس کو تھوڑا سا سانس آ رہے اونچا بولے حیدری. آج ہی ولایت چھپا کے چلے جائیں تو پھر اللہ ہی پتھر مارے گا. میں نوکر ہو گیا جی. آپ کی زندگی ہو, ان جوانوں کی زندگی ہو, کیا خوبصورت منظر بن گیا رتیا کی سرزمین کا, کیا رونق لگ گئی ہے. آج تو جبرائیل بھی کہہ رہا ہوگا فرشتوں سے رتیا چلے جا. یہ کس گرمی میں کتنے خوش ہو رہے ہیں علی کی ولایت کے اعلان پر. چونکہ علی کی یہ جو 18 ذی الحج والے دن سرکار مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا, یہ علی کو ولی نہیں بنایا, ولایت کا اعلان ہوا ہے. علی ولی تو تب سے ہے. میں گزارش کرتا ہوں, پہلا ولی اللہ ہے. جو پہلا ولی ہے وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کن تو کنزن مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. سبحان اللہ جی, بہت اچھے لگے مجھے آپ کہ کن تو کنزن پہ بولے. یہ پہلا ولی ہے. جو دوسرے ولی ہے رسول, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے تھے, سرکار نے فرمایا مسلمانوں سنو, کن تو نبی وآدم بین الماء والطین. انہوں نے داد دی, داد مل گئی. سرکار نے پھر فرمایا, اور غور سے سنو, کن تو نبی جن وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں. یہ درمیان کیا ہے؟ میں لاہور سے چلا, مجھے رتیا کے سادات جوانوں نے فون کیا, جعفر بھائی کہاں پہنچے ہو؟ میں نے کہا یار میں گجرانوالہ کراس کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے نہ میں لاہور میں ہوں نہ سیالکوٹ میں, میں درمیان میں ہوں. اسی کو درمیان کہتے ہیں. یعنی آدم جو تیرا میرا ابا ہے, اس کا وجود نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا جب مصطفیٰ نبی تھا. آپ کیا کہنا سر؟ محمد نبی تھے. 35 منٹ ہو گئے مجھے آپ سے داد لیتے ہوئے. میں سر نوکر میں ایک بات کرنے لگا. 35 منٹ کے بعد میں ہاتھ مانگ رہا کہ یہ جملہ ضرور خریدنا ہے. اگلی آپ کو آزادی ہے, پھر جتنی دیر بھی آپ میں پڑھتا رہوں آپ مجھے چپ کر کے سن کریں. جو پہلا ولی ہے اللہ, وہ کہتے کن تو کنزن مخفیا. جو دوسرے ولی ہے حسین کے نانا, وہ فرماتے کن تو نبی جن وآدم بین الماء والطین. جو تیسرا ولی ہے علی, وہ کیا فرما رہا ہے؟ 7 مرتبہ حسین کے نانا نے فرمایا مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر, کن تو نبیم کن تو نبیم کن تو نبیم. 7ویں دفعہ کہہ کر رسول رکے کہ مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے. وہیں سے ہاتھ باندھ کر علی کہتا ہے کن تو ولیم وآدم بین. ایک حرف بھی کتاب سے باہر رہا. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی نوکری کر رہا ہوں. ہاتھ بلند کرو حیدری. ابھی جہاں میں نے منت کیا وہ جملہ آگے ہے. یہ داد آپ نے اپنے عقیدے کی وجہ سے دی ہے. جو منت ہے میری وہ اگلا ہے. پہلا ولی کنتوں کی مسلط پر ہے, کنتو کنزن مخفیا, تو کنتوں کی کرسی پر ہے. دوسرے ولی مصطفیٰ, وہ کیا فرما رہے کنتو نبی, وہ بھی کنتوں کی مسلط پر. تیسرے ولی ہے میرے مرشد علی, علی بھی فرما رہے کنتو ولی, میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں. اللہ بھی کنتو, یہ میں نے ہاتھ باندھے, رسول بھی کنتو, علی بھی کنتو. یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا من کنتو. یہ میرے پر احسان ہے آپ کا, یہ احسان ہے رتیا والوں کا, یہ احسان ہے سیالکوٹ کی دھرتی کا. تھکڑا نہیں, ہاتھ اچھے حیدری. جناب جناب آج دا بڑھ دے پہلا تے سارے مومنوں کو مبارک. خیر مبارک. اے یاری سرکار دا نام لینے نے چوندے ہی رہے. الہی کتی واہ بھی نہ لگے. الہی
औलाद मुर्तज़ा सलामत रहे। वो बंदा अपनी ताकत अली के लिए खर्च कर दे, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जितनी अल्लाह ने फेफड़े में ताकत दी है उतने तो खर्च करनी ही चाहिए। पहला वली अल्लाह, दूसरे वली रसूल, तीसरा वली अली। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युअतूना ज़काता व हुम राकिऊन, जिसने हालत रकूअ में ज़कात दी वो भी वली है। अल्लाह किसी का हमसाया नहीं कि ख्याल करे, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं कि ज़रा बस चलो एहसास करे। वो अल्लाह है, बेनियाज है, वो जो कह देता है, किसी को छिल गई या बुरी। तो तीसरा वली अली है। दो काम ऐसे हैं पूरे कुरान में, दो जो अल्लाह ने जिब्रील के बगैर मुस्तफ़ा से गुफ्तगू की। एक तो बतूल का रिश्ता अल्लाह ने खुद मांगा, जो खुश हो गए हो कभी दुख ना देखो यार, जो हाथ इस जुमले पे बुलंद हुए ना बाबा जी मौला जी के संग बोल पा देता है। मेराज की शख्स खुद रिश्ता मांगा बगैर जिब्रील के। और दूसरा अली की विलायत का हुक्म, जो कि 120 मेराजें हैं हुसैन के नाना की। 120 मेराजों, एक मेराज मक्के से, बाकी 119 मेराजें मदीने से। 120 मेराजें। इतनी खैर होते हैं, ठीक है पूछ लो, फिर बैठ जाओ, सारे दिल तरफ मुतवज्जे होते हैं। 120 मेराजें, एक मेराज मक्के से, बाकी सारी मदीने से। और एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने रसूल से पूछा, या रसूलल्लाह इतनी दफा अल्लाह से मिलने गए हो, वहाँ बातें क्या होती हैं? मौला की कसम, रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, या अली क्या बताऊं, बस जब भी मेराज पर जाता हूँ ना, अल्लाह दो चार बातें इधर उधर की करके फिर फौरन तेरे मौजूद में आ जाता है। यही इश्क सलामत रहे जो मुझे नजर आ रहा है। मौला कभी आपको किसी का मोहताज न फरमाए जो हाथ बुलंद हो रहे। रसूल मेराज पर गए, सूरत बल्लज की आयत है। अल्लाह ने कहा आओ इला अब्दे मा आओ, मैंने वही की अपने बंदे की तरफ जो की। मैं रतिया आया, बड़े अख्तर शाह जी सरकार अपने कमरे में ले जाए, अंदर से कुंडी बंद करें, फिर एक बात मेरे कान में बताए। मैं बाहर निकलूं तो मेरा ड्राइवर मुझसे पूछे शाह जी क्या कह रहे थे, तो मैं यही कहूँगा ना जो भी कह रहे थे तुम्हें क्या। फिर एक वक्त मैं सियालकोट मजलिस पढ़ने आया, तो अख्तर शाह जी का ड्राइवर भागता आया, उनका मुलाजिम के शाह जी कह रहे हैं कि जो बात मैंने आपके कान में बताई थी वो आज सबको बता दो। सही बात देखो तो सही यार, ये बाबा जी देखिए तो सी रंग लगा हुआ है, इस गर्मी में लग रहा है, इनको गर्मी लग रही है। जो बात कान में बताई थी चौक में खड़े होकर सबको बता दे। अल्लाह ने भी यही कहा हाय आप दही माँ हुआ, मैंने बंदे भी वही की जो की जो की जो की, इसी जो में ही सारी दुनिया जो जो करके मर जाती। अगर 18 से हज ना होती, गदीर का मैदान ना आता, रसूल हज करके वापस ना आ रहे होते, बस यही गदीर पे पहुंचे। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जा मेरे महबूब से कह क्या या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, वो जो कही थी पहुंचा। कहां से चले कहां तक आ गए। बंदे कहते हैं कि नहीं सारे अल्लाह ने माज़अल्लाह, मैं किसी की बात कर रहा हूं मेरी नहीं, कि रसूल से जरा अजीब लहजे में बात की, या अय्युहर रसूल कहकर। ये लहजा अजीब नहीं हुआ, अल्लाह करता ही नहीं अपने महबूब के साथ। ना ना ना, कई कुरान में ऐसे वाक़े मौजूद हैं, पढ़े तो बंदा भाग जाए। ये क्यों कहा भाई, कहीं यासीन कहता है, कहीं ताहा का, कहीं मुज़म्मिल मुदस्सिर इसके अव्वल हुस्न अव्वल खल्क़ के बाद या कह रहे या अय्युहर रसूल। मसलन हमारे एसपी सियालकोट के जो हैं उनके छोटे भाई लगे हों गुजरावाला में एसपी, तो दोनों भाई एसपी हैं। बड़े भाई के बेटे की शादी थी, उन्होंने लिखा बिरादराम अजीज़म मेरे बच्चे की शादी है तो आप तशरीफ ले आना।
फिर एक दिन ये लेटर लिख रहे थे, और लिख रहे थे SP सियालकोट टू SP गुजरांवाला। उस दिन तो भाई कहा था, आज SP गुजरांवाला क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा उस दिन जाती काम था। अब तो शामिल होना पड़ेगा। अगर तो कीमत मिल गई शानी शादर शहर गुजराए सियालकोट रतिया सैदा गिरदो नवा के अजादार कहां के चेहरे मेरे सामने इतना सफर करके अपने घर आराम सुकून छोड़ के अल्लाह की खुशी में शामिल हो गए, अली की विलायत के ऐलान में शामिल हुए। कीमत दे दे इस्लाम ले आ, मैं जिंदगी तेरे सियालकोट के नाम लगा दूं, तेरा बच्चा भी फोन करे तो जाफर भाग के आ जाए, वरना फिर या अली मदद हो जाएगा। अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल, मतलब हुआ अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तूने जितने काम मेरे पहले किए थे वो साथी हो सकते हैं, अली की विलायत का ऐलान सरकारी है। ये अल्लाह के दफ्तर का ऐलान है। अली की माफी किसी को नहीं है, चाहे सर मारे या जो करे, हाथ ऊंचे है। चले गए कि बस करें? चलो बिस्मिल्लाह तक आ गए हो, इंशाल्लाह जल्दी छुट्टी देने वाले हो। अरफा 1,60,000 बंदा था गदीर में, उनमें 70,000 बंदे ऐसे थे जो सरकार के साथ मदीने से आए थे हज करने, और चंद बंदे हमारी इस सरजमीन के भी थे, हिंद के। खुश नसीब हो आप लोग भी कि गदीर में हमारे हिस्सा है ऐलान गदीर में। 5,000 बंदा ऐसा था हज के दौरान जिसे हुसैन के नाना ने तवाफ करते हुए हुक्म दिया था, हज से फारिग होने के बाद तुम्हारा घर जाना हराम है। जो आज हाथ नहीं उठा सकता, फिर गर्मी है, बुजुर्ग नहीं, जवाना दे हाथ ऊंचे होने चाहिए। जियो मेरे बच्चों। बात की कीमत हो रही है, गदीर बनी तुम्हारे लिए, ऐलान ही तेरे लिए। नहीं मैं बिल्ला जब बिजली का अपनी जबान में एक बात करूं, मजा आएगा। महंगाई का दौर, 1.5 लाख रुपये बिल आ गया जाफर। मैं सुबह आया थले थे ना, बच्चे मैंने बिल देते कि 1.5 लाख रुपये का बिल आएगा बिजली का। मैं इन्हें चंड कट मार चुप कर जाएगा, पूछेगा तो सही मेरा क्या कसूर है, मैनू इतना बिल आ गया 1.5 लाख रुपया। वो घर वाले भी मुझे कहेंगे, मालने वाले भी कहेंगे कोरोना वायरस में मजलिस पे किया नहीं है तो इसको BP हो गया है, इसलिए बच्चे को मार रहा है। क्यों मारो, मुझे क्यों BP हो गया? उन्होंने क्या इसका कसूर की है? इन्हें दसिया है, भेजिया नहीं। यार साउंड वाला दाद पे देता है, कल मुक गई सियालकोट है। बाबा जी मौलवी के समय हलाली मवाली दाद जी करो। निस्बत अली दे नाल पैंतन दा मैं फकीर हां, दुश्मन दा मैनू डर नहीं, हैदर है मेरा पीर। उन्होंने कहा इसने भेजा थोड़ा, इन्हें दसे अगले माले वाले तकलीफ करना थोड़ी सी। हाँ बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं लड़ा के देना, इन्हों तो ना पूछा ना लड़ा, तो मैं कह उन्होंने कहा ये बस अरे बिजली तो वजीर ना लड़ाई पड़ी, XCN ना लड़ाई पड़ी, चेयरमैन ना लड़ाई पड़ी, किसी लैंडमैन ना लड़ाई पड़ी। इदा की कसूर है ना, भेजिया इस दसिया और बस थले की करा, तू ही मेरे तो पीछे हट गया। और जनाब अली दी विलायत का ऐलान करवाया अल्लाह कीता मुहम्मद ए मुबारक सहाबिया दी है, ते मैं काफिर क्यों हां? जो हाथ थले रह गया है उस हाथ की थकावट ही हो सकती है, और तो कोई गल नहीं। उच्चा बोले जवान बोले है बस केक के करीब है।
मजा आ गया। सदा सुखी रहो, इसी तरह हमेशा खुश रहो, कभी दुखी ना देखो, खुशियाँ सैयदा आपकी नस्ल में तकसीम करें। कितना वो खूबसूरत मंजर होगा गदीर के मैदान में कि जब हुसैन की माँ ने अली के हाथ पे हाथ रख के कहा होगा मैं तेरी बेइज्जत करने आई हूँ। तो सैयदा गदीर में मौजूद है। है ना? खुदा की कसम है यार, मुझे पढ़ने में मजा आ गया, आपको सुनने में भी यकीनन आया। पूरे जश्न में जी सुभान अल्लाह। जियो 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 चूंकि 1,70,000 बंदे ने बारी बारी जाकर अली के खीमे में अली के हाथ पे हाथ भी रखते थे बंदे और कहते थे या अली मुबारक हो, मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान, पैदों का नफ्सी, मैं अपने नफ्स को आपकी खातिर फरोख्त करता हूँ। अली फरमाते तो कबिल तो नफ्सों का, मैं तुम्हारी जान को कबूल करता हूँ। तो जब सारे गए थे, सैयदा हज में मौजूद थी हुसैन की अम्मा, थोड़ी बात है, हिजाब खुदा अली से कह रहे जाने नहीं देते, मेरा दिल भी नहीं है, लेकिन गर्मी का एहसास करते हुए मैं आपको से छुट्टी लेने लगा हूं। पढ़ता कोई और है, वो खाते जाफर दिन बाद खुदा की कसम, 2 दिन पड़े हैं इस दुनिया में जिनका मौलवी को पता ही नहीं चला। एक 10 मुहर्रम का दिन, एक गदीर का। भाई जोहर की नमाज के बाद ऐलान शुरू हुआ है, 4 घंटे खुताब है, उसके बाद रसूल ने खिताब खत्म किया, फिर एक एक बंदा अली के सीने में जाता था। 1,60,000 बंदा था, एक बंदे को 2 मिनट भी दो, या ये भी थोड़े है कि वो सीने में जाता है, अली को मुबारक देता है, बेइज्जत करता है, फिर बहर आता है, फिर दूसरा जाता है। तो कितना बड़ा दिन होगा। अली की विलायत का ऐलान का दिन बहुत बड़ा हुआ, ऐलान भी हो गया, मुबारक भी हो गई, दिन का पता भी न चला, बशरियत को एहसास भी ना हुआ। और दूसरा 10 मुहर्रम का दिन बड़ा तवील है, और तीसरा माशर का दिन 50,000 साल का दिन होगा जनाब। ना तो दादा 50 पेशियां होंगी अल्लाह की बारगाह में, एक पेशी 1000 साल की होगी, एक गुनाह के पीछे 100 साल खड़ा होना पड़ेगा। खड़े रहो, कौन छुड़वाए? अल्लाह है। हजरत अल्लामा हाफिज रजा बरबुरसी आपके मज़हब शिया का बहुत बड़ा आलिम है, उनकी किताब में मैंने जुमले पढ़े तो मेरी रूह कांप गई। यार हम इतने गुनाहगार हैं, 100 साल एक गुनाह के लिए खड़ा होना पड़ेगा। खासी की कसम, आज की रात की कसम, जैसे किताब का मैंने फर्क उल्टा, मैंने आधी रात को घर में कहा या अली, सारे घर वाले जाके उनको सुनाए, फिर सबने या अली कहा। आज इतने हलाली मवाली तशरीफ फरमाओ। दूसरे सफ़े पे लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन अर्श से आवाज आएगी अल्लाह की, अल्लाह कहेगा या अली, अली कहेगा जी मालिक, अल्लाह कहेगा अगर आपने शियों को जन्नत भेज, बाकियों से पूछते हैं। कैसे लोग मिल गए सियालकोट की मट्टी पे। जियो बच्चों, जाने लगा है जाफर। ले ओके, जुमला सुनना,
रखो रखो, गदीर का मैदान, छोड़ दो, बैठो, गदीर का मैदान, 1,60,000 बंदा सामने, पालानू का मिंबर। उस बंदे का रसूल ने पालान ले लिया था जिस पर रसूल को शक था कि ये चला जाएगा। ये बात नहीं है, तुमने दाद ऐसे दे दी, ये दाद तुम्हारी इबादत में लिखी जाएगी, वैसे तुम ये जीत दी, जबरदस्ती मजमा बिठा रहा है नहीं, जुर्रत है किसी की जाए, हिम्मत है मेरे किसी में, मोहम्मद का खिताब छोड़ के चला जाए, वही ना अल्लाह अज़ाब नाज़िल कर दे। क्यों पालानू का मिंबर बनवाया? अल्लाह ने कहा भाई ऐसा मिंबर बनाओ जो ना इससे पहले बनाओ ना क़यामत तक बाद में बने, ये मखसूस हो जाए अली के ऐलान के साथ। बाबा जी 50 मिनट में भी मेरा पेट बाबा से नहीं ना भरा, तो अभी कितनी दाद ले लूंगा? मुझे आप पर यकीन है, गुमान नहीं, यकीनन आप वसूल फरमाएंगे। अल्लाह कहता है मेरा हबीब जिस मिंबर पर बैठकर तूने नमाज बताई थी ना मुसलमानों को, उस मिंबर पे बैठ के अली की विलायत नहीं बतानी, क्योंकि फिर ये सारे कहेंगे अली नमाज जितना वाजिब है। हाथ थले नहीं करने, हाथ नीचे ना करना, जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग सिर्फ ना भी उठाए तो खैर है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जवानों को माफी नहीं, हाथ यहीं पे रखना है, यहीं पे रखना है। हबीब जिस मिंबर पे बैठ के तूने रोजा बताया है, उस मिंबर से अली की विलायत का ऐलान नहीं करना, वरना दुनिया कहेगी अली रोजे जितना वाजिब है, अली हज जितना वाजिब है, ना मेरा हबीब अलहदा मिंबर बना। और याद रखो तौहीद से लेकर नमाज तक जो कुछ भी मोहम्मद ने बताया बैठ के बताया है, अली